입니다. 이날 국민일보는 설립자인 조윤기 원로 목사에게 감사패를 전했고 한국교회총연합은 교계를 대표해 국민일보 발전에 기여한 이영훈 목사에게 감사패를 전했습니다. 남과 북이 복음으로 하나됨을 준비하는 지금 국민일보에 실린 평양축복성의 기사를 하루속히 만나보길 기대해봅니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 2019년 예산당회가 9일 제2교육관 세미나실에서 있었습니다. 이날 당회에선 선교와 전도, 교육과 구제의 목적 사업과 교회 성장에 중점을 둔 내년도 예산 편성안에 대해 보고받고 원안대로 결의했습니다. 이영훈 목사는 재정 운영에 있어 투명한 집행을 재차 강조했고 한마음 한뜻으로 하나님 나라를 세워가자고 당부했습니다. 조윤기 목사와 이영훈 목사는 9일 국제 구호개발 NGO 구피플이 진행하고 있는 모금 행사에 동참했습니다. 국내 소외 아동들을 위해 사용될 연말 모금은 이날부터 3주 동안 진행됩니다. 이보다 앞선 8일 구피플은 양주시청에서 사회적 기업 고려진공안전과 비타민 엔젤스와 함께하는 연말 나눔 캠페인을 가졌습니다. 이날 구피플은 사랑의 의료봉사를 통해 고단한 삶을 살아가는 이웃들의 아픈 몸을 보살폈고 임용 봉사를 통해 지역 주민들의 머리를 예쁘게 손질해드렸습니다. 또 50개의 희망 박스를 전달해 소외 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 지원했습니다. 한편 구피플은 10일 개인기 부자 안병철, 조원선 씨가 아너스클럽에 새롭게 이름을 올렸다고 전했습니다. 구피플 아너스클럽은 나눔을 통해 우리 사회에 선한 영향력을 미치는 고액 후원자 모임입니다. 이영훈 목사는 9일 주일 3부 예배에 참석한 수잔 숄티 디펜스 포럼 재단 대표와 만나 환담했습니다. 수잔 숄티 회장은 미국 의회의 북한 인권법 통과와 탈북 난민 강제 북송 금지 운동에 앞장서 왔습니다. 순복음 비즈클럽 12월 조찬 기도회가 14일 이영훈 목사를 설교자로 있었습니다. 비즈클럽은 법조, 의료, 사회 등 기독 실업인과 전문가 그룹의 모임으로 4차 산업혁명 시대 선교에 구심체로 기대를 모으고 있습니다. 이영훈 목사는 11일 사단법인 평화와 통일을 위한 연대 이사회에 참석했습니다. 평통연대는 남북 화해의 시대, 복음통일과 평화통일을 위한 교회의 역할을 모색하고 있습니다. 이영훈 목사의 송년 기자간담회가 11일 있었습니다. 간담회에는 국내 유력 매체에서 대거 참여했습니다. 이날 이영훈 목사는 평양심장병원 현황과 병원 운영과 관련한 계획 등을 소개했습니다. 또 목회 40주년에 대한 소회와 함께 복지 사각지대의 사회적 약자를 섬기는 사역에 더욱 주력할 것을 밝혔습니다. 재단법인 순복음 선교회는 11일 공동 목적 사업의 재정 집행과 사업 현황 등을 점검했습니다. 또 선교와 교회 개척 등 내년도 공동 목적 사업의 지속적인 추진을 위해 예산안과 사역 범위 등을 안건으로 상정해 논의했습니다. 신앙계 발행인 이영훈 목사는 12일 2014년 10월부터 4년간 신앙계 사장을 지낸 김상길 목사에게 감사패를 주었습니다. 이영훈 목사는 14일 금천 3교구 강남수 집사 가정을 신방했습니다. 강 집사는 기초생활수급자라 넉넉하지 않지만 기초연금 받은 것을 아껴 다른 사람을 돕는 데도 열심입니다. 이날 이영훈 목사는 함께 예배하며 강 집사의 건강을 위해 간절히 기도했습니다. 강 집사는 88세의 노구와 90도로 굽은 허리 때문에 지팡이 없인 걷기도 힘들지만 교구버스를 타고 교회에 다닐 수 있어 행복하다고 전했습니다. 안수집사회는 9일 교육훈련국장 배종호 목사를 설교자로 성령 충만 기도회를 가졌습니다. 배 목사는 늘 성령으로 충만함을 받는 안수집사가 되자고 권면했습니다. 안수집사회는 섬김과 나눔에 앞장서며 교회 부흥의 중추기관으로 사역하고 있습니다. 남성교회는 12일 이장균 목사를 설교자로 12월 헌신 예배를 드렸습니다. 이장균 목사는 성령께서 부어주신 새 마음과 새 영으로 회복되자고 전했고 참석자들은 2018년을 인도하신 하나님께 감사하며 교회의 지속 부흥을 위해 간절히 기도했습니다. 설교 후에는 우수 봉사자 시상 및 회장 인사가 있었습니다. 마포 2대교구는 10일 장로 부부 송년 예배 및 모임을 가졌습니다.
모임을 통해 장로들은 한 해를 되돌아보며 새해 힘찬 출발을 다짐했습니다. 금천대교구는 11일 기도원에서 성령 대망회를 갖고 전도 목표 달성을 위한 전도 발대식을 가졌습니다. 같은 날 동작대교구도 지역 사회와 함께 부응하는 교구 사역을 다짐하며 전도 발대식을 가졌습니다. 은평대교구도 기도원에서 성령 대망회를 갖고 영혼 구령에 앞장설 전도 발대식을 가졌습니다. 선교국 세계선교훈련원은 8일 21기 FMTC 선교훈련 졸업식을 가졌습니다. 훈련은 8월 말부터 이날까지 14주간 진행됐습니다. FMTC는 선교의 비전이 있는 성도들을 선교사로 양성하는 과정으로 국내 훈련과 해외 아웃리치로 이루어졌습니다. 이번 과정엔 11명이 훈련에 참여했습니다. 사회복지상담센터는 12일 김호성 목사를 설교자로 송년 감사 예배를 드렸습니다. 상담센터는 30명의 사회복지사들의 상담과 더불어 기초수급 대상자 신청과 내일 배움 카드 발급 등 고단한 삶을 살아가는 성도들에게 실질적인 도움을 제공하고 있습니다. 설교 후에는 희망박스 전달식도 가졌습니다. 사단법인 한국성시화 환경운동본부 12월 원래회가 지난 주일 제1교육관 세미나실에서 개최됐습니다. 한편 한국성시화 환경운동본부는 10일 경기도 이선에 소재한 장애인 공동체 엘리엘 동산을 방문해 함께 예배하며 성탄의 기쁨을 나눴습니다. 예배 후에는 준비한 후원 물품을 나눴습니다. 한 주간 기도원 소식입니다. 11일에는 여의도 순복음 성북교회에서, 13일에는 지성전 연합, 여의도 순복음 강남교회에서 성령대망회를 가졌습니다. 이번 주에는 한국성결교회 연합회 부흥사회가 주관하는 오산리 최자실 기념금식 기도원 축복대성회가 진행됩니다. 지금까지 FGTV 뉴스였습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 할렐루야. 12월 셋째 주일 4부 예배에 나오신 성도 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리에게 생명의 떡으로 이 땅에 오셔서 영원한 생명을 주신 주님께 경배와 찬양을 드립니다. 약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 약할 때 강함 되시네 약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주
되신 주님 앞에 큰 영광과 박수를 드립니다. 의심을 깨치고 지극히 화평한 마음으로 찬송을 부르는 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. 속죄함 속죄함 주 예수 내 죄를 속했네. 할렐루야 소리를 합하여 함께 찬송하세. 그 피로 속죄함 얻었네. 같이 없어질 몸으로 속죄함 받은 건 아니요. 거룩한 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. 속죄함 속죄함 주 예수 내 죄를 속했네. 할렐루야 소리를 합하여 함께 찬송하세. 그 피로 속죄함 얻었네. 용서함 받아서 주 앞에 올라간 어디든 확실히 믿기는 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. 속죄함 속죄함 주 예수 내 죄를 속했네. 할렐루야 소리를 합하여 함께 찬송하세. 그 피로 속죄함 얻었네. 거룩한 천국에 올라간 후에도 넘치는 은혜의 찬송을 기쁘게 부르는 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. 속죄함 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 주 예수 내 죄를 속했네. 할렐루야 소리를 합하여 함께 찬송하세. 그 피로 속죄함 속죄함을 받으니 한없는 기쁨은 헤아릴 수 없어서 늘 찬송합니다. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 속죄함을 받은 내 맘이 새로워 주 뜻을 준행하면서 죄 길을 버리네. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 속죄함을 받으니 성령이 오셔서 하나님 자녀된 것을 또 증언합니다. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 속죄함을 받으는 고열의 공로로 내 주의 은혜 입으니 늘 평안합니다. 나 속죄받으는 주를 찬미하겠네. 나 속죄받으는 주의 이름 찬미하겠네. 주가 이미 허락한 그 귀한 영생수 주여 갈망합니다. 그 약속 따라서 입서 간구하오니 오 주여 내 기도 들어주소서. 예수의 사랑 예수의 사랑 바람 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 말라먹도다. 내게 약속한 은비 내려주시고 인내의 저구름 건너편에 떠올라 귀한 징조가 내게
주신 서버리니 나 지금 은혜를 충만하게 예수의 사랑, 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 완전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 알려놓도다. 차고 넘치는 주의 은혜의 물결 힘차게 밀려와 내게 만족합니다. 오 할렐루야로 주를 찬송하
기도하실 때 오늘도 성령으로 충만하여 주시고 말씀 전하신 원래 목사님의 성령의 기름을 넘치도록 부어 주옵소서. 우리의 주여 삼창하시고 뜨겁게 한번 기도합니다. 주여 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 할렐루야 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 주여 Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Jean Che. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.
j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel, de qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Récitons le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert à ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter un cantique dans le recueil des cantiques, page 292. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. Il est le Seigneur des pécheurs. Sauve-moi par ton sang précieux. Par ton amour, tu as répandu le sang et ton sang met l'espérance, la consolation et la gloire. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur, tu ne pourrais pas être debout sans le Seigneur. Tu suis faible et tu suis fragile, tu n'es pas de sagesse. Cependant, mon Seigneur est ma vie et ma force. J'obtiendrai de la sagesse en me confiant en Seigneur. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. Mon Seigneur le connaît bien. Mon Seigneur connaît bien le désir de mon cœur et la supplication de mon âme. À part lui, qui peut mon cœur? Il me console et il m'accorde la paix. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. Le temps s'écoule et ma vie se terminera dans une profonde solitude. Cependant, je me souviendrai que le Seigneur me protège lors de la grande tempête et il sera toujours ma force à côté de moi. Amen. L'ancien monsieur Kim Yong-bom va prier pour ce culte.
Tu es notre Père, tu es le chemin, la vie et la vérité. Tu te rends grâce de ton amour, de nous avoir répandu ton sang précieux. Et par Jésus-Christ, le Dieu, nous a permis d'être sauvés. Tu te rends grâce pour cela. Maintenant, nous voulons te rendre en culte de tout notre cœur et de toute notre vérité. Tu es notre Père. Il y a 60 ans, tu as établi cette église à Yoido et tu nous as permis d'aller jusqu'au bout du monde pour évangéliser. Sois toujours avec le pasteur David Yongesho, notre pasteur émérite, et le pasteur Yoni, responsable de cette église maintenant. Permets-leur de te glorifier seulement. Tu es notre Père, bénis aussi tous les services de l'Église, à partir de l'association des anciens jusqu'à l'école de dimanche. Et surtout, avant de terminer cette année, permets-nous de pouvoir bien terminer en concluant nos objectifs de cette année et permets-nous d'ouvrir une nouvelle année avec toi. Tu es notre Père, aie pitié notre pays et compatissant de notre pays. Nous te cherchons ta sagesse et avant tout, permets-nous de nous répandre devant toi et surtout, fais de ce pays un pays pour et agréable à tes yeux. Nous avons besoin de ta grâce et de ta parole, de ta bénédiction. Pendant ce culte, le pasteur David Yongesho est prêt à nous prédire. Donne-lui ta sagesse, ta force, ton intelligence et donne-lui ta force comme un aigle qui s'envole dans l'air. Montre-nous ta grâce, ta bénédiction et tes miracles. Tu es notre Père. Pour ce culte, les membres de la chorale, les membres de l'orchestre qui sont prêts à te louer et bénis aussi les diacres et diaconesses qui servent ce culte. Accorde-leur une vie bénissante, une vie heureuse pour montrer la gloire de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi des leaders de cellule qui travaillent dans chaque cellule. Permets-leur de manifester ta gloire dans leur vie. Accorde-leur ta bénédiction dans leur vie. Il y a encore beaucoup de gens qui assistent à ce culte dans d'autres lieux de ce culte, soit sur Internet. Accorde-leur la même grâce qu'ici et je te supplie et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 6, le verset 35. Dans Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Enlevez vos écouteurs, écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous vivons maintenant dans une ère de richesse. Grâce au développement scientifique et technologique, nous profitons maintenant des bienfaits de la civilisation très élevée que nous n'avions même pas imaginé. Cependant, à l'intérieur de la vie, nous avons encore soif, nous avons encore faim. Bien évidemment, la faim physique est beaucoup plus améliorée qu'avant, mais encore notre cœur est encore sous la malnutrition, telle que la culpabilité, le non-sens, la mort, le néant, la haine, la rancune, les inquiétudes et les craintes. On vient ainsi jour après jour avec cette faim et cette soif spirituelle. Cependant, la vie qui ont faim et la vie qui a faim, qui a soif, n'était pas du tout le projet de Dieu. Dieu a formé Adam et Ève. Ensuite, il a soufflé un souffle de vie. C'est la source de l'eau dans notre cœur. Tant que nous buvons cette source de l'eau, il ne manquera de rien. C'est-à-dire, toutes les choses seront riches et nous trouverons la valeur de la vie. Nous serons à la paix et nous serons heureux. Cependant, cette vie qui était projetée d'être heureux était brisée à cause des péchés. Adam et Ève ont trahi la parole de Dieu. C'est pour ça leur âme est morte. Donc leur source de l'eau est aussi morte. Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à cause des péchés. Notre vie fatigante est commencée. Ceux qui a soif, ceux qui a faim, travaillent en vain, même s'ils se lèvent tôt, même s'ils se couchent très tard, il n'y a que des peines. Il est dit dans Jérémie chapitre 2, le verset 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Alors, vous devez savoir que la source de l'eau vive, c'est Dieu. Si on s'éloigne de Dieu, nous ne pouvons pas éviter la vie fatigante, la vie de faim, la vie de soif. Pour résoudre cette faim, cette soif, nous devons rencontrer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le seul, il est le pain et il est l'eau vive de la vie. Dans Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Quand Jésus-Christ est allé dans le terrain de Samarite, il a vu une femme au bord du puits. Jésus-Christ lui a dit ainsi, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cependant, celui qui boira de l'eau que tu lui donnerais n'aura jamais soif, et l'eau que tu lui donnerais deviendra en lui une source d'eau. Bien évidemment, nous buvons de l'eau, mais nous sommes assasiés seulement
pendant quelque temps, l'homme cherche de l'eau de vie, qui est la richesse, l'honneur et la position élevée. Cependant, ces choses sont comme de l'eau salée. L'eau, tu sais, là, si on a soif, si on boit de l'eau, tu sais, là, on a encore soif. De même, si on cherche des choses qui sont à ce monde, on n'est pas rassasié. Il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 10, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Pour trouver la paix, la joie, la satisfaction et le bonheur dans le cœur, nous devons savoir que cela ne dépend pas à la situation ni au bien. L'homme n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. L'homme a été créé selon l'image et le ressemblage de Dieu. C'est pour ça, même si nous remplissons, nous rassasions les nécessités physiques, cela ne veut dire la satisfaction dans l'âme. Même si on a de la richesse, on a de l'honneur, on a de la popularité dans ce monde, si on ne croit pas en Jésus-Christ, on a encore soif et faim. Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 4, le verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que tu lui donnerais n'aura jamais soif, et l'eau que tu lui donnerais, tu viendras en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si nous croyons en Jésus et si nous le recevons comme notre sauveur, nous n'aurons pas de faim ni soif. En plus, en croyant en Jésus-Christ, nous aurons plein de joie. Même si on vit tout le temps, on se dit, tu n'es pas de coup dans ma vie, tu n'es pas de joie. Mais en croyant en Jésus-Christ, votre vie qui est aussi l'eau, sans aucun goût, sans aucune saveur, Jésus-Christ va transformer votre vie comme en vin. Lorsque Jésus-Christ était aux noces de Cana, il a changé de l'eau en bon vin. Voilà. En croyant en Jésus-Christ, nous aurons plein de joie, nous aurons plein de plaisir, parce que c'est lui qui nous donne de plaisir et de la joie. Dans Psaume chapitre 16, le verset 11, il est dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. En croyant en Jésus-Christ, vous devez obtenir la vie éternelle. Et si vous connaissez déjà Jésus, vous pouvez jouir de la joie et du bonheur dans une situation quelconque. Cette joie donnée par le Seigneur n'est pas du tout la même avec celle du monde. La joie du monde est éphémère, tandis que la joie du Seigneur est éternelle et perpétuelle. Personne ne peut priver de nous la joie du Seigneur. Jésus-Christ nous a rassasié non seulement la faim et la soif spirituelle, mais il prend toute la responsabilité de notre vie, comme il est dit dans 3 ans, chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il n'a pas seulement résolu notre problème du faim et de la soif de l'âme, mais il s'occupe de la faim et de la soif de notre vie actuelle. Il nous a permis une vie avec laquelle nous prospérons à tous égards. Sommes en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Pour jouir de cette vie, nous devons avoir des rêves, même s'il est difficile. En regardant Jésus-Christ, nous pouvons rêver.
Voilà, la croix de Jésus-Christ, c'est l'usine des rêves. En croyant en Jésus-Christ, en regardant la crucifixion de Jésus-Christ, nous pouvons rêver. Un jour, un propriétaire d'un grand magasin a invité des orphelins pour leur offrir des jouets et il les a conduits dans la section des jouets et il leur a dit de choisir un qui leur a plu. Et chacun a pris un jouet. Et un enfant n'a pas choisi aucun jouet. Alors le propriétaire de ce grand magasin lui a dit, pourquoi tu ne choisis pas? Si tu choisis, je vais te donner. Et tout de suite, il a saisi la jambe de ce propriétaire et il a dit, je vais opter pour toi, je vais te choisir. Parce que si tu choisis le propriétaire, tu peux tuer de tous les jouets. Voilà. Ce qui est étonnant, il a adopté cet enfant et il est devenu héritier de ce grand magasin. Voilà, une fois vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez tuer toutes les choses. Jésus-Christ nous a promis. Ainsi, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il faut bien préparer le vase pour recevoir la bénédiction. Mais quant à nous, nous devons préparer le vase pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur nous a dit en Philippiens chapitre 2, le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il faut bien préparer les rêves qui est notre vase. Et voilà, le fait de remplir cet Dieu. Sans les rêves, nous ne connaîtrons pas de développement. Auparavant, l'homme n'a jamais rêvé de s'envoler dans l'air. Mais quelqu'un a voulu rêver de voler. En conséquence, nous prenons maintenant l'avion. Nous prenons l'avion pour faire le voyage des affaires ou pour le voyage. Auparavant, nous n'avons jamais rêvé de sortir de la terre et quelqu'un a rêvé d'aller à la Lune. Mais en conséquence, nous pouvons arriver à la Lune et aller au Mars, c'était un sujet de cinéma, de film, mais vous voyez, il y a quelques jours, NASA a fait arriver à Mars. Voilà, tout le monde, on pensait c'est impossible, mais celui qui a réalisé, c'est qui avait des rêves. Voilà, nous devons avoir des rêves pour connaître le développement de l'histoire humaine et le développement de notre vie. Et avec des rêves, nous pouvons emporter sur toutes les difficultés. Seul Edmond Hillary s'est emparé pour la première fois de la montagne Everest, qui est la montagne la plus élevée. Et un journaliste lui a demandé comment tu as pu le faire. Et il a répondu ainsi. C'est de marcher petit à petit, en pas après en pas. Comme tu tes rêves tellement certains, précis, tu n'es jamais abandonné face aux obstacles. L'écrivain Joseph Marshall a dit, le
le plus faible vers l'espoir est beaucoup plus puissant que l'ouragan très féroce dans la vie. Voilà, cela veut dire que l'espérance est tellement puissante. Tant que vous marchez avec des rêves et de l'espérance, vous n'abandonnerez pas. C'est pour ça, tant que vous avez des rêves et de l'espérance, vous êtes plus puissant que la tempête. Parce que celui qui a des rêves et de l'espérance peut marcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur donne de la foi pour accomplir. La foi est tellement puissante. Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 17, le verset 20, « Tu vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et se transporterait. Rien ne vous sera impossible. » Avec une petite foi qui est aussi petite que le grain de sénévé, vous pouvez transporter la montagne. Si vous avez un but précis et si vous priez avec foi, avec instance, vous verrez le miracle. Auparavant, en Chine, il y avait un homme qui s'appelle Yi Guangyi, et pendant la nuit, il était dans la forêt. Il s'est confronté à un tigre. C'est pour ça, pour être vivant, il a tiré la flèche et il a ciblé ce tigre. Et cette flèche s'est pénétrée au tigre, mais c'était un rocher. Mais parce que pour survivre, il a tiré cette flèche de toute sa force, il a pu se pénétrer le rocher. Voilà, ayant de la foi, ayant du but, prier avec foi, ainsi vous verrez le miracle. Dans Jacques chapitre 5, le verset 15, il est dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Moi, chaque fois j'ai fait des croisades en étranger, j'ai connu beaucoup la grandeur de la puissance de la prière. Un jour, j'étais aux Philippines et j'ai vu une sœur dont le cancer était répandu dans tout le corps, mais elle a entendu ce croisade et elle avait dans le cœur du rêve et de l'espérance. Et il a commencé à invoquer le Seigneur. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit était sur lui et tout de suite, son cancer a disparu. Il y avait une vieille dame qui a amené son mari. Et son mari avait le cancer des organes internes et même les peaux étaient presque pourries. Et elle a prié pour le mari et après être retournée chez lui, chez elle, elle a prié en imposant la main sur ses ange, et voilà, le lendemain, il a été complètement guéri. Cette vieille dame a témoigné ainsi. Et après s'être réveillée, j'ai vu la hanche de mon mari et c'était clair, c'était propre. Et elle a ri. Et toute l'audience a ri. Ainsi, la prière permet des choses impossibles possibles. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 au verset 13, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai fermés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quand
vous priez avec instance, vous verrez le miracle que vous ne pensez jamais. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous devons prier. C'est notre propre priorité et c'est notre première priorité. La seconde priorité, c'est aussi la prière. Parce que quand nous prions, le Seigneur nous exauce, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 58, le verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et ses discours insérieux. Dans une situation quelconque, surtout difficile, n'hésitez pas à prier le Seigneur. Confiez-vous toutes les choses au Seigneur. C'est lui qui vous fait manger, qui vous fait habiller, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Pendant longtemps, j'ai cru et dans ma vie, le Seigneur a déjà préparé le chemin à sortir de la difficulté. Moi, chaque fois que tu connais des difficultés, tu suis sûr qu'il y a le chemin d'éviter. C'est pour ça, tu viens au Seigneur, tu le cherches, soit petit, soit grand. Le Seigneur prépare le chemin. Alors, il faut seulement prier le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, dans une situation quelconque, ne soyez pas déçus, mais priez avec rêve et foi. Ian Bounce, qui était l'homme de prière, a dit ainsi. À lui seul, il a pu transporter des montagnes. Cependant, par la prière de la foi, nous pouvons faire bouger la main du Seigneur. Si vous priez, Dieu Tout-Puissant travaille. Où que vous soyez, dans une situation, dans une situation quelconque, priez le Seigneur, Dieu va accorder le miracle étonnant pour vous. Nous allons chanter un cantique dans le recueil des cantiques, page 288. Je reçois mon Seigneur Jésus comme mon sauveur et je suis rené par l'Esprit et par le sang précieux. Et voilà, mon âme jouit de la gloire du ciel sur la terre. C'est mon témoignage, c'est ma louange. Tant que je vis, je louerai le Seigneur sans cesse. Je me suis confié complètement au Seigneur et en écoutant la voix d'amour du Seigneur, je constate des anges qui se fréquentent et la gloire du ciel. C'est mon témoignage et c'est ma louange. Tant que je vis, je louerai le Seigneur. Amen. Si vous êtes malade, imposez la main sur les endroits malades. Parce que vous devez être guéri. Pourquoi? Parce que le Seigneur a porté vos maladies à votre place. Ainsi, il a répandu son sang. Il a déchiré la chair. Vous devez prendre ce sang et cette chair et au prix, vous devez obtenir la guérison divine. Si vous êtes malade, levez-vous s'il vous plaît.
Imposer la main sur les malades. Comme la sœur qui a ri complètement de son cancer. Je vais prier pour vous. Dieu de l'amour, tu as envoyé tes enfants à l'église pour guérir leur vie, leur cœur, leur corps. Regarde tes enfants, tes fils et tes filles. Tu les as envoyés pour les guérir. Accorde-nous la guérison divine complètement. Je ordonne au nom de Jésus, vous les démons, les esprits impurs, allez-vous-en, allez-vous-en. Les maladies, allez-vous-en. Toi, tu n'as pas de place dans notre corps. Va-t'en le diable. Que le sang précieux de Jésus chasse tous les démons, tous les esprits impurs. Jésus-Christ vous ordonne au nom de Jésus, allez-vous-en. Nous allons prier ensemble en invoquant le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. 살아계신 우리 아버지 하나님, 하나님 아버지께서 능력과 권세를 우리에게 부어주시고 우리가 예수 그리스도의 이름이 주시는 권세와 위엄을 가지고 있으니 우리가 위엄을 사용하여 권순하기를 멸하게 주시옵소서. 그리고 기도와 권세와 능력을 내 아버지 하나님이시여 믿고 나갈 수 있게 입상하니 주님 권세와 능력을 허락하여 주시옵기 간절히 바라고 바랍니다. Quelqu'un qui a mal à entendre, Dieu le guérit. Quelqu'un qui a mal à la langue, même la racine de la langue est malade, Dieu le guérit. Dieu guérit aussi la gorge. Quelqu'un qui a mal à cause de la maladie gynécose, Dieu le guérit. Quelqu'un qui étouffe tout le temps, qui tousse, Dieu le guérit. Si vous êtes dans la difficulté maintenant, je vais prier. Dieu notre Père, accorde-nous ta grâce. Nous avons confiance en toi. Nous sommes sûrs que tu t'occupes de nous. Et nous sommes assis maintenant. Accorde-nous ta grâce. Et nous voulons te rendre grâce. Et nous t'invoquons, mon Père, mon Père, mon Père. Et guéris-nous et améliore notre situation. Délivre-nous de la difficulté. Guéris toutes les maladies. Et dimanche prochain, permets-nous de témoigner de notre guérison. Dimanche prochain sera votre tour. L'église du plein évangile est protégée par des maladies. Le diable, les démons qui nous apportent des maladies ne peuvent pas venir. À l'église du plein évangile,
toutes les difficultés sont résolues. Tu peux prier d'avoir des rêves et de la foi et vous êtes toujours bienvenus. Nous allons offrir des offrandes avec joie et remerciement. Dieu notre Père, tu te rends grâce. Tu nous as donné la parole intitulée le pain et l'eau de la vie. Et tu nous as donné ta bénédiction pendant ce culte. Pour te remercier, nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remplis-nous de ton amour. Tu te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. That saved a wretch like me. I was lost, but now am found.
Je vous annonce les informations de l'église. Il y aura le culte des anglophones qui se tient à 11h dans le 2e bâtiment de l'éducation à la salle des Psins 1. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Quand nous marchons au nom de Jésus, qui sera devant nous? Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Tu, notre Père, tu te rends grâce de nous avoir donné la puissance, de nous donner la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour et de tes rêves, de la foi, et accorde-nous de bonnes choses afin que nous ne manquions, il ne manque de rien. Permets-nous de te rendre grâce tout le temps. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père, la communication, la plénitude, la grâce du Saint-Esprit notre Consolateur, soit avec tous les participants à ce culte en abondance. Amen. L'interprétation se termine ici. L'interprète vous remercie beaucoup. Au revoir.